Good, thank you. And we saw the successful negotiating strategy that President Trump implemented a week ago today. It has brought more than 75 countries forward to negotiate. It took great courage for him to stay the course until this moment. And what we have ended up with here, as I told everyone a week ago, they are in this very spot, do not retaliate and you will be rewarded. So every country in the world who wants to come and negotiate, we are willing to hear you. We're going to go down to a 10% baseline tariff for them, and China will be raised to 125 due to their insistence on escalation. 美国对中国的这个关税大锤再度加码，财长贝森特宣布把对中国的这个关税升高到 125%。面对来势汹汹、重重加码的这个极限施压，中国会屈服吗？一周前，特朗普悍然发动了解放日关税贸易战，这不仅仅是贸易摩擦的重演，更是一场彻底重塑全球贸易格局的风暴。要搞清楚整场风暴的缘起和走向，您只要看我这个视频就够了。让我们一起从美国的国师史蒂芬·米南的理论框架出发，结合2018年贸易战的经验教训跟特朗普个人的行事风格，深入剖析这场贸易战的起因、实施策略以及未来的发展方向。要理解解放日关税贸易战，巴菲特的挥霍岛跟节俭岛的预言是一个非常好的起点。但是呢，我们没有必要刻意贬低特朗普及其团队是草台班子、蠢爆了、瞎胡闹。实际上，整个谋划背后有着非常清晰的经济逻辑跟战略布局。它的总设计师呢，实际上是经济学家、白宫经济顾问委员会的主席史蒂芬·米南。我们先来理解一下他的经济学观点，这个能够帮助我们看清整场贸易战的实质。首先呢，我们来消除一个有关关税跟自由贸易的误区。传统上呢，经济学界公认贸易使一个国家能够消费更多、生产更多，而高关税、高的这个贸易壁垒则会使这个国家的情况变得更糟糕。然而呢，在亚当·斯密于1776年明确提出自由贸易理论之后的几十年，经济学家们发现了有一些情况底下，这种自由贸易的理论会有一个例外。举一个例子某国 A 它不生产螺丝钉，需要从国外进口，而且呢，它是全球唯一的大买家，几乎垄断了这个产品的全球的这个需求。平时呢，每一个螺丝钉会以$1的价格从大国 B 进口，然后呢，在本国以$1卖给消费者。那现在呢 ，A 国政府决定对于每一个螺丝钉都征收$0.1的进口关税。一般情况下呢，这种关税会直接让价格上涨，转嫁给本国的消费者。但是别忘了，这个 A 国呢是买方垄断者。螺丝钉的全球生产商几乎都只能够把产品卖给他。那如果失去 A 国这个客户的话，就意味着市场份额几乎归零。于是呢 ，A 国可以非常强势的要求出口商降价$0.1来抵消这笔关税造成的影响。那为了保住订单的话呢，出口商没有别的选择，只能够接受降价。结果就是消费者还是只花了$1，政府呢收到了$0.1的关税收入，那出口商它的利润减少了$0.1，而 A 国整体上实际上变得更划算了，福利更好了。在这种特例底下呢，加关税非但没有让本国变得更差，反而可能会获得净收益。经济学家把这种能够使本国收益最大化的这个理想的税率称之为最优关税。在现实世界当中，其实美国就是这个垄断的买家 A， 而中国呢是这个出口商大国 B。那经济学家计算得出 20% 左右的这个关税是美国的最优关税，即便高达 50% 的关税，仍然能够让美国受益。搞懂了这个概念呢，是理解特朗普解放日关税贸易战的第一步。接下来我们来看一看美国现在面临的这个问题是什么。看过巴菲特那期视频的朋友都知道，贸易逆差跟债务危机是一个大问题，而米南呢，则进一步揭示了造成这个问题的根本原因。
美国实际上长期受困于一种变形的特里芬困境，因为呢，美元是全球的储备货币，所以呢，各个国家对于美元都有刚性的需求。那这个刚需呢，会导致美元长期被高估，而高估的这个美元呢，会使得美国的出口商处于一个非常不利的境地，因为他们的价格高，所以出口的产品缺乏竞争力，而进口的商品却非常便宜，最终才会导致美国制造业空心化跟长期的贸易利差。而且呢，美国就像一个冤大头，不仅仅为世界提供美元，还充当世界警察，以超低廉的价格提供昂贵的全球安全保障这种公共服务。那随着美国经济在全球占比持续下降，那这个经济负担变得越来越沉重，压力主要集中在制造业跟出口上，导致美国维持经常账目的这个庞大赤字。经济呢跟安全是紧密相连的。米南认为呢，这个贸易利差跟盟友在国防的投入不足是同一个问题的两个方面。简单来说，减少贸易利差只是其中一个方面。那特朗普关税的目标其实还包括了让美元贬值以及让盟友来分摊负担。所以贸易战它不仅仅只是关税，不只是这个贸易利差，其实与美国的国家安全同样密切相关。看到这里，是不是已经开始对特朗普团队执政以来各项操作的底层逻辑多了一些认识呢？理论很丰满，但现实生活当中，美国真的能够这么占便宜吗？这背后其实有一个巨大的陷阱。让我们来看一看米南本人是如何论证他的观点的。 Tariffs deserve some extra attention. Most economists and some investors dismiss tariffs as counterproductive at best and devastatingly harmful at worst. They're very wrong. One reason the economic consensus on tariffs is so wrong is because nearly all of the models that economists use to study international trade assume either no trade deficits at all, or they assume that deficits are short-lived and quickly self-correct through currency adjustments. According to standard models, trade deficits will cause the dollar to weaken, which reduces imports and boosts exports, eventually wiping out the trade deficit. If that happens, tariffs may be unnecessary because trade will balance itself over time, and in this view, intervening with tariffs can only make things worse. However, that view is at odds with reality. The United States has run current account deficits for 5 decades, and these have widened precipitously in recent years, going from about 2% of GDP in the first Trump administration to a high of nearly 4% of GDP in the Biden administration. And this has happened all while the dollar has appreciated, not depreciated, as those models might tell you. The long run is here, and the models are wrong. One reason they are wrong is that they fail to account for the US provision of global reserve assets. Reserve status matters, and because demand for the dollar has been insatiable, it has been too strong for international flows to balance, even over 5 decades. In this sense, analysis of what economists call the incidence of tariffs indicates that a large share and burden of the tariffs are paid for by the country on which we are applying the tariffs. Countries that run large trade surpluses are pretty inflexible. They can't find other sources of demand to substitute for America's. Instead, they have no choice but to export, and America is the largest consumer market in the world. By contrast, America has plenty of substitution options. We can make stuff at home, or we can buy from countries that treat us well, treat us fairly, instead of from countries that take advantage of us. This difference in leverage means that other countries end up bearing the cost of tariffs. We can reallocate our demand across borders more easily than other countries can move their factories across borders. In 2018-2019, China bore the cost of President Trump's historic tariffs through a weaker currency, meaning their citizens became poorer with less purchasing power on the global stage. The tariff revenue paid for by China was used to finance President Trump's tax cuts for American workers and firms. This time around, tariffs will help pay for both tax cuts and deficit reduction. Lower taxes on Americans, financed in part by revenue provided from foreigners, will create economic growth, dynamism, and opportunity, the likes of which our country has never seen, ushering in President Trump's new golden age. 米南他认为，大多数经济学家对于关税的负面评价是错误的，因为经济学模型通常假设这个贸易能够平衡，或者利差能够通过货币的调整快速自我纠正，但是这个理论呢，
与美国长达50年且不断扩大的贸易利差的现实不符。米兰认为，对于美元的巨大需求，实际上阻止了贸易平衡的自动实现，导致美元过于强势了。他还认为说，美国作为全球最大的消费市场，拥有巨大的替代选项，而依赖对美国出口的国家，比如说中国，则缺乏灵活性，难以找到替代的出口市场，因此不得不降低价格或者通过货币贬值来吸收关税成本。他以2018年贸易战为例证明了中国通过货币贬值实际上承担了关税的成本。那么，这位特朗普的国师到底开出了什么药方呢？其实是3个步骤层层递进能够揭示贸易战的真实的路线图。那到底如何解决美国的困境？米兰的解决方案包括了关税和汇率2个主要的政策工具，以及分3步走的路线图。第一个阶段，关税优先是最核心的策略，也是1周前已经发生的解放日关税贸易战。那为什么会首先动用关税大棒？因为特朗普在2018年已经用过了，而且他自认为取得了成功。虽然其实第一次贸易战美国并未真正实现其战略目标，算不上赢家。那前面已经说了，米兰的核心观点是美国加征关税，中国会让人民币贬值，关税成本实际上是由中国承担了。以美元计价的这个进口商品价格不会有太大的变化，那这样美国受到的通胀影响就会比较小，那意味着说特朗普国内面临的政治压力就不会太大。那就算汇率变化不能够完全抵消掉关税的影响，那通胀的压力也大概只会有 0.3% 到 0.6% 的这个 CPI 的影响。更何况呢，关税其实还能够带来财政收入，尤其是在这个汇率抵消的情况底下，这笔钱相当于是外国人出的。那所以在美国财政赤字高企的这么一个大背景底下，关税实际上是相当诱人的收入来源，可以用来支持减税或者用于其他的国内的议程。最重要的是，第一阶段挥舞的这个关税大锤实际上是逼迫贸易伙伴回到谈判桌，接受美国条件的非常有力的武器，可以用来纠正一些不公平的现象，比如说外国政府补贴或者知识产权的问题。实施关税策略可以这样来做，理想的步骤呢是循序渐进的来加关税，给市场留下一个适应的空间，免得就是造成的这个波动太大，冲击太大。而且呢，针对于不同的国家，关税的策略也要不一样，要综合考虑他们的这个贸易政策、汇率情况，还有在安全、知识产权乃至于北约义务上的表现来区别对待。按道理来说呢，美国足够强大，议价能力足够强，应该是可以征收一个最优关税，比如说 20% 的，是可以来增加美国政府的这个收入。而且与所得税和公司税相比关税对于经济的这个负面影响更小，理论上来说，甚至可能在美国取消所得税。这是一个非常理想化的一个设想，前提呢就是其他国家不会采取报复措施。这个就是为什么美国财长在1周以前，以至于这个礼拜一再提醒大家要和美国谈判，一再告诫大家不要采取报复措施的根本原因。A week ago, they're in this very spot. Do not retaliate, and you will be rewarded. So every country in the world who wants to come and negotiate, we are willing to hear you. We're going to go down to a 10% baseline tariff. 其实一般小国面对美国的威胁直接就跪了，对于盟国来说，美国还可以把这个贸易跟安全问题挂钩，然后就足够吓唬绝大多数盟国别乱来当然了，我们都知道东方某大国是个例外那现在美国的关税大棒已经挥出去了，结果怎么样呢？仅仅加税就能够搞定了吗？不，其实这只是第一步棋，真正的目的其实是第2阶段。第2阶段的重点呢是利用关税作为筹码来进行谈判，其实主要目标是把关税压力演变成为对于美国有利的国际贸易的新秩序。
美国政府谈判的目标主要有3个，第一个是逼迫贸易伙伴，特别是那些货币价值被严重低估的国家，让他们的货币升值，然后可能还会要求盟友出钱买美国的国债来换取安全保障。第二个呢是要求贸易伙伴，尤其是中国，把一部分生产线搬到美国投资建厂，创造就业。这个呢可以作为降低关税的条件，但是要有严格的保障，能确保落实。第3个呢是在市场准入跟知识产权保护等方面争取到实在的承诺。为了达成这些目标，美国会明确表示，关税的保留或者是提高取决于谈判的进展，以此保持一个强大的压力。那这个阶段实际上是现在正在进行时啊。最典型的例子就是特朗普威胁说，如果台积电不能够在美国扩建生产线，将会面临高达100%的关税。那如果谈判桌谈不拢怎么办？美国还有后手吗？其实在米兰的谋划里面藏着一个轻易不敢随便用的核选项。那美国政府第3阶段的考虑是直接干预汇率。当然了，美国政府直接动手解决美元高估的问题，使汇率回归到更有利于这个贸易平衡的水平，这个方案其实是备用的，风险非常大，不到万不得已是不会用。只有当关税跟谈判都失败，而且国内经济状况允许的情况底下，才会考虑这个方案。那具体是怎么样操作呢？温柔的做法呢是多边汇率协调，比如说参照历史上有名的这个广场协议来整一个海湖庄园协议，对不对？但是呢，其实是需要欧盟、中国、日本等主要的贸易伙伴愿意配合，但是你怎么能够期望人家会心甘情愿乖乖的配合你来让自己的这个货币升值呢？如果是软的不行的话，其实也可以来硬的，有2个办法。第一个呢是运用国际紧急经济权利法，对外国持有的美国国债利息抽头，相当于变相收税，但这一招得慢慢来啊，而且还得美联储帮忙稳住市场。第2个呢是美国自己展外汇啊，财政部买外币卖美元，但是呢始终美国能动用的钱数量有限，而且美联储出手也有可能会赔钱，对不对？因为比如说复利差或者是汇率的风险等等，搞不好呢还可能引发通胀。那如果为了压通胀而卖掉美国国债来对冲，那买外币的效果就打了折扣了。而且最重要的是，政府的干预呢，可能会让美元的资产失去吸引力，导致这个资金外流，美国国债的收益率上升，进而冲击到这个金融市场。尤其是在美国财政赤字跟这个通胀的风险依然存在的情况底下，风险还是太大了。总之呢，实际上关税是谈判筹码，服务于这个美元贬值跟负担的分摊。高关税的初期呢，其实美元反而有可能会更强，但后续随着更深层次的这个调整到位的话，美元会逐渐走弱。所以米兰的这种思路是把国际贸易跟金融政策当作是国家安全的一部分，尝试在实现重塑体系的目标和避免市场剧烈波动之间找到一个平衡点。OK， 理论我们懂了，但是特朗普政府在现实当中是如何执行的呢？他们真的是按照剧本来了吗？下一部分我们来直击贸易战的实际战场。4月2日，特朗普签署行政命令，贸易战正式开打。美国对几乎所有进口商品都普遍加征了10%的基础关税。更狠的是针对中国，美国还额外加征了互惠关税。4月9日，美国输美的商品除了原有的这个关税和10%的基础关税之外，又被额外加征34%，总关税一下子飙升到54%，几乎没有给市场喘息的机会。这次贸易战的力度和速度比2018年那次要来得猛烈得多。那面对美国的施压，中国立刻采取对等的反制，对美国进口商品加征关税，并且谴责美国是经济霸凌，誓言奉陪到底。而特朗普政府早就等着中国出招了，然后想好了跟中国对着干。那对中国的商品继续加征高达50%的额外关税，还取消了来自于中国的小额包裹关税豁免，进一步给中国施加贸易的压力。
而面对美国高达104%的关税，中国也进一步采取对等的反制措施，将对美国商品的报复性关税提升到了84%，而且呢，中国也开始动用非关税的手段，包括限制稀土出口以及暂停进口美国农产品，来精准打击特朗普的重要票仓农业州等等。而最新的进展是，美国对于其他国家实行了为期90天的关税暂停措施，然后将互惠的关税大幅降低至10%的这个基础关税，而对于中国呢，进一步升高到了125%，然后全球对等的关税政策现在变成了跟中国1对1捉对厮杀的游戏。那贸易战的第一个阶段基本结束了，我们来将实际执行的情况跟米兰的这个理论框架对比复盘一下。那关税呢，的确是首先被使用的打击手段，而且对中国征收的关税明显高于其他国家，这个确实体现了这个差异化的对待。高达125%的关税，其目的很明显是为了逼迫中国坐下来谈判，并且在谈判当中获取更大的优势。与此同时呢，美国国内其实也在放松管制，追求能源独立等等这些措施，其实都是配套的，旨在提升美国自身的竞争力。特朗普政府还强调说，加征关税与国家安全息息相关，所有这些其实都在米兰的政策框架里面。那与此同时呢，其实特朗普并没有按照米兰的建议循序渐进，而是从54%跳到104%，再到125%，完全不给对手喘息的机会。米兰理论框架的核心呢，是预期中国会默默承受高关税，然后让人民币贬值来抵消关税的影响。但是现在全世界基本上都跪下了，唯独中国呢，则选择了回击和报复。中国人呢也担心人民币贬值会引发资本外逃跟金融不稳定，更何况贬值是被动应对，也有损国家的尊严。China has built its entire industrial strategy since its entrance into the World Trade Organization on being able to sell highly subsidized, currency manipulated, dumped goods into U.S. markets. It is an industrial strategy from China to product dump strategically to take out American steel, to take out American aluminum, to take out core American defense industries and defense needs so that we're reliant on China. And what's happening here is that China is now discovering for the first time that they have met an American president who is not going to be intimidated, who's not going to be bullied, who's not going to be coerced, who's going to stand up for our essential security needs. 那面对中国这样的刺头呢，根据米兰的理论，如果不愿意配合美国的关税调整，反而采取对等的报复性关税的话，美国不能够退缩，要继续升级压力。首先呢，对方反击说明施压有效果，美国的消费市场大，金融实力强，能够承受贸易战的冲击，而中国呢，金融脆弱，而且依赖出口。事实上，我们也的确是看到，原本对中国商品加收54%的关税，然后加码到104%，进一步提高到了125%。这个进展的确反映了米兰的这个理论的框架。其次呢，米兰也认为要了区别对待，不能够搞一刀切。那这样呢，其实是为了分化瓦解，避免大家结盟一起对付美国。那事实上，我们也的确看到美国对以强硬手段搞报复的国家，比如说中国，提高关税到了125%，而对于那些愿意下跪的国家，则直接暂停90天，给了他们谈判的机会。所以呢，这个等对方先眨眼的策略，实际上就是在玩胆小鬼的游戏。那等着关税慢慢损耗对方的经济跟耐心，看到是谁先撑不下去了，就会主动来求和。截止目前，我们看到在第一阶段，美国人的玩法呢，基本上没有脱离国师史蒂芬·米兰设定的这个理论框架，但是中国并没有按照剧本去演。那既然现实偏离了剧本，那这场胆小鬼的游戏将会如何收场呢？谁的压力会更大？谁会先眨眼呢？我们再一次回到米兰的这个理论框架，结合现实进行推演。第二阶段呢，我们知道是要利用这个关税作为筹码来进行谈判。那现在美国已经把关税压力增加到了125%的极限，中美贸易谈判是不是很快就会开始呢？我个人的判断是的。
首先要明确一点，就是双方互怼超高关税的这种情况不会一直持续下去。中国如果不配合进行人民币贬值的情况下，美国的企业跟消费者都会受到这个高关税的影响，而且想靠这一招让制造业搬回美国吸引投资，肯定不会那么快。全球供应链是一个非常复杂的存在，企业呢也不可能在目前局势尚不明朗的情况底下，轻易就会承诺，轻易就砸大价钱做长期的投资。所以既然关税不是目的而是手段的话，特朗普他没那么傻，所以他的策略很明显，施加巨大的关税压力，就是逼迫中国赶紧给我坐下来谈判，接受美国提出的条件。那面对如此重压，中国为何没有像米兰预期的那样默默承受呢？他们反击的逻辑是什么？首先，中方的判断，特朗普的高关税只会搬起石头砸自己的脚，只要能够撑到美国觉得疼了，那自然就会迫使特朗普来谈判。那这个想法并不是没有任何道理的，因为事实上2018年贸易战就是美国企业跟消费者承担了高昂的成本，家庭收入平均减少了$580。中国对美国农产品，比如说大豆啊、猪肉的反制关税，重创了美国的农业。共和党票仓州的这个农民成为贸易战的主要受害者，这些都会迫使特朗普政府考虑政治后果。其次呢，其实中国手上有反制措施，比如说 TikTok、特斯拉、芬太尼、稀土矿都是他们的这个筹码。再次呢，轻易向特朗普示弱会损害习近平的权威跟执政的合法性，而且中国政府已经做好了准备应对外部的挑战。那最重要的一点就是，中国政府判定美国的最终目标是在战略上脱钩。那米兰提出来的很多目标的确也是与脱钩的这个核心理念高度一致，既然分手不可避免，那一味退让也没有什么意义了。但是高达125%的关税其实已经远远超出了可以通过人民币汇率贬值来无痛吸收这个代价的范畴了。要知道，在2018年贸易战，美国对中国商品征收的最高关税税率也才25%。所以呢，想要完全抵消125%的关税，粗略计算的话，人民币需要贬值超过55%。如此剧烈而且快速发生的贬值几乎是毁灭性的。但是不贬值则意味着完全失去美国这个庞大的市场，其他的国家或者地区基本上是很难替代的。以中国目前的这个经济形势来说，这个压力是没有办法承担的，所以谈判肯定会很快进行。但是中国也一定会坚持自己的核心利益，谈判过程将会异常的艰难跟漫长，短期内想要达成全面协议的可能性不高。更有可能出现的一种情况是边打边谈的这个局面啊，双方都在试探对方的这个底线跟承受的能力。特朗普可能会根据国内的这个经济跟政治的反应来调整策略，时而施压，时而缓和。那所以米兰策略的这个第三阶段可能会发生吗？那米兰呢，将这个直接汇率的干预呢视为高风险的备选项。在当前这个阶段，美国似乎还没有走到这一步，但是未来怎么样呢？短期内我看这个可能性比较低，因为目前这个阶段呢，焦点依然是关税战本身。那中期来看，这个可能性会增加。如果谈判始终没有效果，关税战持续，而美国国内的压力越来越大的话，特朗普有可能会失去耐心。但除非满足米兰设想的一些条件，比如说通货膨胀受控、赤字改善以及美联储愿意配合的话，他才会考虑对中国持有的这个美债收费。那说实话，这些条件在贸易战的这个背景底下其实是相当难满足的。而除了谈判桌上的较量之外，其实还有一个终极手段，若隐若现，它会成为这个压垮骆驼的最后一根稻草吗？我们不能够排除特朗普蛮干直接采取一些非常规的汇率措施的可能性，特别如果是他感觉到自己需要一个胜利的时候。而对于我来说，我感觉中美两国之间缺乏有效的沟通渠道是一个相当大的问题那如果双方都基于不完全甚至错误的信息来决策，会使妥协变得异常困难。那这种沟通的状况会极大的增加误判和螺旋式冲突升级的风险。那这个的话，其实是我本人最担心的一种情况。
所以我的核心结论就是这场贸易战的发动在战略逻辑上的确与米兰的这个理论相当的契合，但在执行方式上则带有特朗普本人非常浓厚的个人印记，更加的激进跟冒险。中国政府的强硬反应呢，其实偏离了框架当中对于汇率调整的预期中国选择了直接对抗。那世界的未来其实现在充满了巨大的不确定性，不仅仅只是这个关税数字的游戏，其实也关乎全球的整体走向以及大国关系的重塑。不管最终的结果如何，这个过程一定是动荡而且曲折的。对于我们每个个人来说，都需要密切的关注事态发展，理解其背后的逻辑，并且为可能到来的这个冲击做好准备。那这场世纪博弈最终将会走向何方？是两败俱伤，还是会达成新的平衡？您的看法是怎么样的？欢迎您在评论区留言。如果您觉得我的分析对您有启发的话，请不要忘记点赞、分享并订阅艾森的频道。感谢大家的收看，我们下期再见。